द फियर ऑफ द लॉर्ड ईश्वर को भय करिबा ईश्वर को भय करिबा विषय रे तो आमे देखिबा ईश्वरंकर भय विषय रे जते बेला हम देखुछु आ ए विषय रे बहुत थर मु ओएम रु थिबा समय रे मु आमे ए विषय को अनेक समय स्टडी करिछु आलोचना करिछु बट मु ऑनेस्टली कन्फेस करबी मु शेष करि पारिनी बा जो माने भी ए समस्त विषय को स्टडी करूछंती ईश्वरंकर भय विषय रे से माने भी लेखुछंती जे आमे शेष करि पारिनु माने एते गभीर विषय एवं एते समस्त एक्सप्लेनेशन सब रहिछि गुरुत्वपूर्ण विषय जे भय ईश्वर को भय करिवार अर्थ कौन किंतु बाइबल रे प्रभु यीशु बहुत थर ओल्ड टेस्टामेंट ठू आरंभ करी पूरा नूतन नियम पर्यंत विभिन्न ट्रांसलेशन अनुसार एटा लेखा है तो मो बाइबल रे मो जो स्टडी बाइबल पढुछि एटी 50 टाइम्स लेखा अछि मु जस्ट किछ समय पूर्व गूगल खोल के देखिथिली जे डोंट बी अफ्रेड ए शब्दटा इन इंग्लिश केजीबी और एनकेजीबी रे प्राय 70 रु 100 थर लेखा अछि बट अदर आउ जने स्कॉलर कहउछंती जे 365 टाइम्स लेखा अछि डोंट बी अफ्रेड कहीं से एई कथा कहउछंती जे ए कथा कहबा द्वारा से ईश्वर को लोक माने जेपरि भय करिबे बा गुरुत्व देबे ए विषय रे आउ सेति पय बारे बारे रिमाइंड करा होची सो 365 डेज एंड 36 प्रतिदिन थरे थरे से कहउछंती एनीवे अल्टीमेट कथा होची प्राय 70 रु 100 थर किंबा ट्रांसलेशन जोठी वेरिएशन करूची 50 टाइम्स बोले कि कहउछंती लेखा अछि डोंट बी अफ्रेड ईश्वरंकर भय विषय रे जते हम आलोचना करूचे ए जगह रे दुई प्रकार भय गोटे भ्रांतजनक भय आ गोटे यथार्थ भय बाइबल रे ए विषय रे अनेक व्याख्या बा एक्सप्लेनेशन करा जायछि भय करो नाई जहा कि मुझे कहली प्राय 50 थर ऊर्ध्वे लेखा रही आदि पुस्तक 15 अध्याय 1 पदरी एवं आदि पुस्तक 26 अध्याय 24 पदरी यात्रा पुस्तक 14 अध्याय 13 पदरी जिशाय 43 अध्याय 1 पदरी विभिन्न जगह एवं लूक 2 अध्याय 10 पद लूक 12 अध्याय 31 पदरी विभिन्न जगह प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 17 पदरी भय करनाय अर्थात भय करन डोंट बी अफ्रेड भय करनाय ए विषय रे प्रभु यीशु स्पष्ट भाव कहते यह व्यतीत এই কথার ভাবধারা বা সামঞ্জস্য थिबा अनेक शब्द रही जमती जीशु कहले एई तो मु तो माने भय कर ना जो जोहन 6 अध्याय 20 पदरे लेखा अछि किंतु आमे जते बेले ए विषय को अध्ययन करूछु बा ए विषय के जते बेले आमे पुंखानुपुंख रे जते बेले आमे देखिबा ईश्वर विषय के भय एक्चुअली माने कौन प्रत्येक मनुष्यंकर आबाल वृद्ध वनिता जो माने बॉर्न अगेन अर्थात पुनर्जन्म प्राप्त बा जो माने नूतनीकृत होइछन्ति द्वितीय कोरिन्थीय 5:17 पद अनुसार प्रत्येक ईश्वर को भय करिबा आवश्यक रही बा उचित जेपरि आइब 28 अध्याय तार 28 पदरे कहले पुणी से मनुष्य को कहले देख प्रभु विषयक भय ही ज्ञान ओ कुक्रिया त्याग ही बुद्धि गीत संहिता 19 अध्याय 9 पदरे कहउछन्ति सदा प्रभुंकर भय बा भय सूची एवं सदा काल स्थायी एक कथा स्पष्ट भाव प्रकाश करा जायछि द्वितीय सामुएल मु लिखुथिली 23 अध्याय 3 पदरे लेखा अछि कोन ना ए पदरे कहउछन्ति
जड़े व्यक्ति बा एक व्यक्ति धर्म रे लोक मान उपरे राजत्व करिवे से परमेश्वरंकर भय रे राजत्व करिवे। तो एठी एठी एक कथा कहवा द्वारा आमे कौन देखुछु जे परमेश्वरंकर भय रे राजत्व करिवे। यदि जड़े लोक ईश्वरंकर प्रति भय न थाए, ईश्वरंकर प्रति यदि भक्ति न थाए, श्रद्धा न थाए, ताले से सहजरे कराप्टेड हे परिबो, पाप करिबो, भूल भाल करिबो, भ्रांतरे पड़ी जिवो, भ्रमरे पड़ी जिवो एवं शेषरे परिस्थिति अत्यंत दुखदायक हबो। श्योर, नो डाउट। आदि पुस्तक 20 अध्याय 11 पदरे आमे सॉरी 21 पदरे एक कथा लेखा अछि, आमे अत्यंत परिचित से व्यक्तिगत सहित आमर आदि पिता अब्राहम विषय। अब्राहम पाप कले बोले लेखा अछि, अब्राहम पाप कले बोले लेखा अछि, कारण से कहिले ये देश रे परमेश्वरंकर प्रति किछि भय नाही, से तर निजे निजे भाभी नेले एवं से भ्रांत चिंता कले लेखा अछि जे ईश्वरंकर भयरु दूर रे संपूर्ण से ईश्वरंकर भय विषय भूली गले आउ से गोटे मिछ कथा कहीदेले जे सारा होची मोर भौणी, एक्चुअली तार रिलेटिव भौणी किसी बोले, किंतु से एबे आ भौणी नुहे, एबे तांको स्त्री, किंतु से एक कथा कहले। रोमियो 3 अध्याय 38 माने 18 पदरे जदि आमे देखु, ईश्वरंकर भय से मानकर आखि आगरे न थाए, जो माने ए प्रकार अति सहज रे कथा बनाई करी कहि दे पारंती बा रचना करी कहि दे पारंती। यह एक एई प्रकार कथावार्ता बा एई प्रकार चिंताधारा बाइबल कहे जने भ्रष्ट बा भ्रांत मनुष्यंकर कैरेक्टर चरित्र। तो सदा प्रभु विषयक भय अर्थ कौन? एक्चुअली अर्थ होची कौन? हितोपदेश 14 अध्याय 26 एवं 27 पद दयाकरी किए जड़े टिके पढ़ी कि मत साहाଯ୍य करेंगे कि? हितोपदेश 14 अध्याय 26 एवं 27 पद क्विकली जल्दी के भाई कि भौणी प्लीज। सदाप्रभु विषयक भय दृढ़ विश्वास भूमि आउ ताहांक संतान माने आश्रय स्थान पाइबे। मृत्युर फांदरू फेराइबा पई सदाप्रभु विषयक भय जीवनर झर स्वरूप। करेक्ट। तो यह शारीरिक भय को बुझाउछि कि? नो, जो जो ठारे आमे 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 एठी कौन बुझो जे ईश्वरंकर भय अर्थात धर्मनिष्ठार भय, अर्थात ईश्वर प्रति आमर भक्ति, आमर श्रद्धा, आमर निष्ठा, आमर कर्म को ही बुझाए। अन्य भाव सहज ओडिया कहवा सदा प्रभुंकर भयर अर्थ होची मंदता प्रति घृणा बा पाप प्रति घृणा एवं ईश्वरंकर धार्मिकतार प्रति अर्थात ईश्वरंकर पवित्रतार प्रति आसक्त हेबा with a pitiable heart to respect God's holiness, God's righteousness and to hate the evil, पाप को घृणा करिबा, मंद को घृणा करिबा। एटा होची द्वितीय विवरण तार 4 अध्याय 10 पदरे एकथा कहे जे लोक माननकु आम निकटरे एकत्र कर, आम्भे आपना वाक्य सेमानकु सुनाइबा, तहिरे सेमाने पृथ्वी रे जाब जीवन आमको भय करिबाकु शिखिबे ओ आपना आपना संतान मानकु शिखाइबे। लोक मानकु माने कौन? मोजेस को प्रभु कहते इस्राएल लोक मान को डाक, ज्यूस लोक मान को डाक। आज आमे बाय डिफॉल्ट प्रभु को विश्वास करबा द्वारा आमे आत्मिक भाव रे इस्राएल एक्चुअली अर्थ होची प्रार्थना रे योद्धा।
ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯୁଦ୍ଧକାରୀ ଲୋକମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଲୋକମାନେ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ, ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ, ଭାଇମାନେ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋକମାନେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକ। ସେ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡରିବେ ନୁହେଁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବାକୁ ଶିଖିବେ, ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ଶିଖିବେ। ତାର କାରଣ ଅଛି, ଆମେ ସେଗୁলো ଦେଖିବା ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ। ସେମାନେ ଶୁଚି ହୃଦୟରେ ଯାହା ଶିଖିବେ ସେଟା ଶିଖିକିରି ତାଙ୍କର ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ, ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବେ। ଆମେ ଏଥିରୁ କଣ ଦେଖୁଛୁ? ଏହା ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଅପସନାଲ, ଇଟ୍ ଇଜ ନେସେସାରୀ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାର ଜୀବନ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବାର ଜୀବନ ଆମର ଦରକାର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେବାର ଆମର ନିତାନ୍ତ ପ୍ରয়োଜନ। ମନ୍ଦକୁ ଘୃଣା କରିବା ଆମର ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ, ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ, ଇଟ୍ ଇଜ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତ ଆମେ ଖାଲି ଆମେ ମାନିବା ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, ଆମର ଯୋଉ ଜେନେରେସନ, ଆମ ପିଲାମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏ ବିଷୟ ଜଣେଇବାକୁ ପଡିବ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣେଇବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ଅସୱାଲ୍ଡ ଜେ ସ୍ମିଥ, ମୁଁ କହିଥିଲି ଥରେ, ଏଠି ନୁହେଁ, ଅସୱାଲ୍ଡ ଜେ ସ୍ମିଥ ତାର 18 ଜଣ ଭାଇ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଗଲା ଯେ ତମେ ବାଇବେଲ କାହାଠୁ ଏତେ ଶିଖିଲ, ବାଇବେଲର କାହାଣୀ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାହାଣୀ ଏତେ ସମସ୍ତ କେମିତି କରି ତମେ ଜାଣିଲ? ଆଉ ସେ ଭଦ୍ରଲୋକ କହିଲେ ଯେ ମୋର କୋଉ ଭାଷାର ତମେ ପଢ ନା? ମୋର ମଦର ଟଙ୍ଗ, ମୋର ମାତୃଭାଷାରେ। କେମିତି ନା, ମୋର ମା ଯେତେବେଳେ ମତେ ଖୁଆନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କୋଳରେ ମୁଁ ଶୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଉଠେ ବସେ ତାଙ୍କ ସହିତ, ସେ ମତେ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ମତେ ସମସ୍ତ ବାଇବେଲର କାହାଣୀ ମତେ କୁହେ। ତ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଅଲ୍ଟର ଷ୍ଟାର୍ଟସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଆୱାର ହୋମ, ମାଙ୍କର ବିଛଣାରୁ, ମାଙ୍କର କୋଳରୁ, ମାଙ୍କର ଭାଷାରୁ। ତ ମା ମାନଙ୍କର ଅନେକ ରୋଲ ରହିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମିଳେଇ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାହାଣୀ ଦ୍ୱାରା। ତ ଏଟା ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ବୟସ୍କ ହେବେ, ଆଉ ସେମାନେ କହିବେ ମୁଁ ଘରରୁ, ମୋର ମା ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ସମସ୍ତ ଶିଖିକି ଆସିଛି। ଏବଂ ଏହା ଉଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାମାନେ, ବୁଢା ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା, ଇଟ୍ ଇଜ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ, ଏଟା ଉଚିତ। ମୋଜେସକୁ ପ୍ରଭୁ ଏକଥା କହିଲେ। ତ ପ୍ରଭୁ ଏଟା ଆମ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଚାହାନ୍ତି, he demands ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା। ଏଟା ହଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୋଟେ, ଯେ ଆମେ ଯେପରି ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା, ଭକ୍ତି କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 6:13 ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବ ଓ ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କର ସେବା କରିବ। ସେବା, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟର ସାକ୍ଷୀ ହେବା, ତାଙ୍କର ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପଢିବା, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବା। ଉପଦେଶ 12:13 ଲେଖା ଅଛି, ଆପଣ ପଢନ୍ତୁ କାଇଣ୍ଡଲି, ମତେ ଟିକେ ପଢିକି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଉପଦେଶ 12:13 ସାର କଥା ଏହି ସବୁ ଶୁଣା ଯାଇଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର ଓ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର, କାରଣ ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ। ଏଟା ହଉଛି ଆମର ଡ୍ୟୁଟି, ଦ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କର କଥା ମାନିବା, ଶୁଣିବା ଏବଂ ଜଗତରେ ତବେ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା। ଆମେ କାହାକୁ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ? ଆମେ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ, ଆମେ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷକକୁ, ଆମେ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ। ଯଦିଓ ନାନା ପ୍ରକାର ଗୁଣ୍ଡାଜୁମ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରି ଲାଭ କଣ? ଏମାନେ ତମକୁ ମାରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ତମର ପ୍ରାଣ ନେଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପ୍ରାଣ ଦିଅନ୍ତି, ଯେ ଯାର ନରକ ପାତାଳ ସ୍ୱର୍ଗ ଉପରେ ଯାର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଭୟ କରିବା, ଅର୍ଥାତ ତାକୁ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା, ତା କଥାକୁ ମାନିବା। ତ ଲୋକ ଭୟ ଫାନ୍ଦଜନକ, ହିତବୋଧରେ ଲେଖା ଅଛି।
लोक भय फांद जनक आप देखिए हितोपदेश 29-25 पद लिखा अच्छे से कथा किंतु आमको केवल सदाप्रभु जे कि मोर एवं आपणकर प्रत्येकଙ୍କର सृष्टिकर्ता तांकु आमे श्रद्धा करिबा भक्ति करिबा सम्मान करिबा आदर करिबा तांकर कथा को मानिबा दैट इज मैंडेटरी तो सेति पई आमे तार निकटवर्ती हेबा सेटा हमर नितांत आवश्यक रहिछि तो ईश्वर विषय के भय इट्स ए कमांड प्रभु हमको आदेश देइछंती हमको भय करिबा को पड़िबो हमको इट्स ए कमांड द फियर ऑफ द गॉड इज कमांडेड प्रभु हमको आदेश देइछंती द्वितीय विवरणी 13 अध्याय 4 पद रे एक कथा लिखा अछि कोन ना तुम माने सदा प्रभु तुमମାନଙ୍କର परमेश्वरଙ୍କୁ पश्चातगमन करिब ओ ताहांकु भय करिब ओ ताहांक सेवा करिब आ ताहांक ठारे आसक्त हबो एठी करिब 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 आसक्त हबो केते थर लेखा अछि आमे जेपरि सदा प्रभुंकर परमेश्वरंकर अनुगामी हेबा आज आमे यीशु को देखिनु 2026 साल पूर्वरु प्रभु आसीथिले जगत रे आपण भली आम भली गोटे मनुष्य भाव रे जगत रे अधिष्ठान करुथिले हजार हजार लक्ष लक्ष जनता देखिछंती एवं अति आदरर 12 जन शिष्य सामान सहित थिले जो माने तांकर पदांक को अनुसरण करिथिले एवं शिष्य माने आज से वाक्य को लिपिबद्ध करिछंती आमी पढुछु तांकर तांको से माने श्रद्धा करुथिले भक्ति करुथिले तांकर कथा सदा बेले मानुथिले तांकर सेवा मध्य करुथिले थोमा देखंतु आज से तार कंट्री छाड़ी करी भारत वर्ष को आसिले विभिन्न कंट्री को शिष्य माने गले ईश्वर कर वाक्य को नहीं करी तांकर आसक्त हेबा अर्थात कहीं आम आसक्त हेबा गीत संहिता 91 रे अछि से मोठरे आसक्त सेथिपाई विपद रे तांको मु बंचाइबी तांकर सहित हेबी नॉट ओनली दैट ताको मु उच्चरे स्थापन करिबी एवं दीर्घायु देई ताको महापरित्राण दिन मु देखाइबी दिस इज व्हाट तो प्रभु ए सेथिपाई आमे तांको ठारे आसक्त हेबा नितांत आवश्यक रहिछि द्वितीय पीतर 2 अध्याय 17 पद रे कहछि समस्त को समादर कर भाई मान को प्रेम कर ईश्वर को भय कर राजा को भय कर अर्थात आम देशर कंट्री जे लीडर ताको मध्य भय करबा अर्थात सम्मान करिबा आदर करिबा विथ ए पिटिएबल रेस्पेक्टेबल हार्ट एवं मंदता को घृणा करिबा गीत संहिता 22 अध्याय 23 पद लिखा अछि हे सदा प्रभुंकर सद्भक्त माने बा भयकारी माने तुम माने ताहांकर प्रशंसा करो ताहांकर समादर करो ताहांकर निकटरे भीत हुओ पृथ्वी रे शिष्य माने ए संबंध रे एक आदर्श उदाहरण आम निकटरे रखिकी जाइछंती प्रेरित 9 अध्याय 31 पद रे एक लिखा अछि प्रभुंकर भय रे आचरण करी पवित्र आत्मांकर सहाय्य रे वृद्धि पाइबा को चेष्टा करो बा वृद्धि पाइबा को समय लागिले तो जदि आमे प्रभु को श्रद्धा भक्ति करिबा नाही तर पवित्र आत्मा आम मध्य कार्य करिवे नाही कर्नेलियो एवं तांकर फैमिली से माने ईश्वर भयालु थिले अर्थात ईश्वर के प्रति मनोयोगी थिले ईश्वर के सहित सुसंपर्क थिला ईश्वर सद्भक्त लोक मान सहित तार सुसंपर्क थिला एवं जोटा प्रेरित 10 अध्याय 1 पद लिखा अछि से जने उत्तम भक्त थिले एवं सपरिवार से माने ईश्वर को तांकर अर्थ देई तांकर साक्ष्य देई वाक्य देई तांकर कर्म द्वारा से माने ईश्वर को सेवा करुथिले भक्ति करुथिले ईश्वर कर्नेलियर सेवा रे अत्यंत संतुष्ट थिले एवं ईश्वर तांको मध्य ता परिवार को मध्य आशीर्वाद करथिले द्वितीय कोरिन्थियो 7 अध्याय 1 पद रे एक कथा लिखा जाए जे ईश्वर विषयक भय आमको सतर्क जीवन यापन करने को शिक्षा दिए
I repeat again, ईश्वर विषयक भय आमको सतर्क जीवन यापन करने को शिक्षा दिए। तो से प्रिय मंडली बा प्रिय भाई भौणी माने आसंतु शरीर और आत्मार समस्त असचितारू आमर चिंतारे आमको प्रभु धार्मिक गणना कर विश्वास द्वारा आम अनुताप कर क्षमा पाइछु। क्षमार अनुभूतिर अभिज्ञता आम पाखे रही हयतो परित्राणर निश्चयता रही बट आम भितरे आमर इनर मैन ए पर्यंत चेंज है नाई। आभ्यंतरिश पुरुष चेंज है नाई। रागुची हिंसा करुची ईर्षा करुची का प्रति अनैकरी को प्रकार मंद चिंता भी करुची देखिबा द्वारा कार्य करबा द्वारा चिंता करबा द्वारा हे जाउची। तो सेथिपई से कहूची आमे अपना अपना को सूची करबा को पड़िबो एवं ईश्वरंकर प्रति आसक्त होगा को पड़िबो प्रार्थना करिया पड़िबो तेबे सैंटिफिकेशन प्रोसेस आरंभ हबो। आज जो पवित्रीकरण आरंभ हबो आमे सिद्ध हेई पारिबा आमे पवित्र हेई पारिबा। एटा ईश्वर चाहती और ए ईश्वर आम जीवन रे एक प्रभावशाली परमेश्वर प्रेरणादायक परमेश्वर पवित्र आत्मा शक्ति रे आमान को से परिणत करिवार परमेश्वर। He is very eager to help us. He is very eager to forgive us. He is very eager to bless us. Though sometimes we don't want. आमे जानी जानी करी पाप करिबा को बहुत भलो पाऊ, मिछ कहबा को भलो पाऊ, व्यभिचार करिबा को भलो पाऊ, देखिबा द्वारा चिंता करिबा द्वारा युवा माने युवती माने निजे निजे सिलेक्शन आरंभ कर देबे। They won't pray. प्रथमे भाई भौणी तारपरे एटसेट्रा एटसेट्रा चैटिंग चैटिंग डेटिंग पेटिंग सब आरंभ हो। तो लाइक दैट आमे मध्य सत्य ईश्वर को जानिकरी मध्यवयस्क लोक माने आ पूर्ण प्राप्त वयस्क लोक माने मध्य दे आर डूइंग सेम थिंग्स। जने 90 वर्षर जने प्रचारक तांकर टेस्टिमोनी रे कहउथिले एटा मु समस्त को सतर्क करिया पय एवं इंक्लूडिंग प्रणव कुमार मुखर्जी सतर्क हेबा पय मु एटा कहउची जे 90 वर्षर जने वयस्क प्रचारक तांकर मिनिस्ट्री 90 वर्ष रे केते साल से करिथिबे कहउचंती मते के एई प्रकार मंद चिंतारू बा कामा भी विलासरू मते के रक्षा करिवो। आई एम स्ट्रगलिंग लाइक एनीथिंग मु एथिरे बहुत कष्ट पाउची। सो इट्स वेरी सीरियस इश्यू, वेरी सीरियस। चिंता करिबा द्वारा देखिबा द्वारा आखिर लालसा अनेक समय जीविकार दर्प अहंकार आमान को गर्वित करे। हम बहुत भलो चाकरी करूछु, भलो प्रचार करि पारुछु, भलो दरमा पाउछु इत्यादि इत्यादि। अनेक समय देखिबा द्वारा के जानि पारंती ईश्वर जानते हमर चिंताधारा को आमे निजे को असुचि करूछु। गोपने कर्म कर देबा किसी गोटे भूल कर देबा के जानिबे नै नो। तो प्रभु आमान को प्रेरणादायक परमेश्वर से चाहती आमे जेपरि हमर कथा रे चिंता रे कार्य रे आमे सूची हेबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। केते बेले ना प्रतिदिन आमे गाधौछु स्नान करूछु किंतु जेते बेले रात्रि बिछाणे को जाउछु सोइबा पूर्वरु पुणी आउ थरे प्रभु को रक्त को दाबी करी आमान को सूची हेबा को पड़िबो, पाद धोइबा को पड़िबो। दैट इज एवरी डे आमको परित्राण पाइबार आवश्यक रही फ्रॉम रेगुलर सीन एंड अनसीन पापरु भ्रांतजनक विषय सदा प्रभु के भय इट्स कमांडेड आमको भय करने को पड़िबो। द्वितीय विवरणता 13 अध्याय 4 पद अनुसार एबे मु 7टा विषय कहबी। गोटे मोटिव्स आ गोटे होची description of the fear of the Lord। सदा ए होची सदा प्रभु भय कले कौन हबो? सदा प्रभु भयर अर्थ कौन ना मंदता को घृणा करिबा। हितोपदेश 8 अध्याय 13 पद रे लिखा है सदा प्रभु विषयक भय मंदता प्रति घृणा
যদি সদা প্রভুଙ୍କ প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি রহিব তাহলে এই সমস্ত জিনিস প্রতি ঘৃণা আসিব, ছি বলে মনোভাব আসিব। 2 ইহা জ্ঞান অটে। গীত সংহিতা 111 অধ্যায় ତାର 10 ପଦରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ଜ୍ଞାନର ଆରମ୍ଭ। କୋଉ ଜ୍ଞାନ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟ ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞାନ and knowledge and wisdom ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଆମେ ଏହାକୁ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଗ୍ରୀକ and ହିବ୍ରୁ ଭାଷାରେ ତାର ମିନିଂ ଅଛି। ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିର ସହାୟକ, ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନର ସହାୟକ। ଜ୍ଞାନ କଣ? ନଲେଜ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢୁଛୁ, ଓହୋ ଏଟା ଏମିତି, ଓହୋ ଏଟା ଏମିତି, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି। ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଆକ୍ଟରେ ପରିଣତ କରିବା, ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଭୁ ଯୋଗାଇବେ। ତ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। 3 ଏହା ଧନର ଭାଣ୍ଡାର ଅଟେ। ହିତୋପଦେଶ 15 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦରେ ଅଶାନ୍ତି ଯୁକ୍ତ ବହୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୟ ଯୁକ୍ତ ଅଳ୍ପ ଭଲ। ଯିଶାୟ 33 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ତାହାର ବିଶ୍ୱାସୀ, ତାହାର କାହାର? ଆପଣଙ୍କ ମୋର ବିଶ୍ୱାସୀର ଭଣ୍ଡାର। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ଏହା ହଉଛି ଜୀବନର ନିର୍ଝର। ହିତୋପଦେଶ 14 ଅଧ୍ୟାୟ 27 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ଜୀବନର ଝର ସ୍ୱରୂପ। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ, ଏହା ସୂଚିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୟ। ଗୀତ ସଂହିତା 19 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୟ ସୂଚି, ଏହା ପରିଷ୍କାର କରେ ଜୀବନକୁ, ମନକୁ, ଆତ୍ମାକୁ, ବ୍ଲଡକୁ, ସବୁକୁ। ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ, it is eternal, it endures forever, চিরস্থায়ী। গীত সংহিতা 19 অধ্যায় 9 পদে লেখা আছে the fear of the Lord is clean, enduring forever। সদাপ্রভুଙ୍କ ভয় সূচি ও সদাকাଳ স্থায়ী। সপ্তম বিষয়, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୟ କଣ? ଇଟ୍ସ ଗଡଲି, ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତା, ଈଶ୍ୱର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଏ। ଇବ୍ରିୟ 12 ଅଧ୍ୟାୟ 18 ପଦେ ଆମେ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞ ହଉ ଭୟ ଓ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉପାସନା କରୁ। ଭକ୍ତି ଓ ଭୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରଭେଦ ଅଛି। ଭକ୍ତି ପୁଣି ଭୟ, ଭୟ ଥିଲେ ତ ଭକ୍ତି ଆସିବ। ତ ଏବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ କାହିଁକି ଭୟ କରିବା? କଣ ପାଇଁ ଭୟ କରିବା? What motives cause us to fear God? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାର ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ କଣ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ? କାହିଁକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା, ଭକ୍ତି କରିବା? ଡରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାପକୁ ଘୃଣା କରିବା, ତାଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ଆସକ୍ତ କୋଉ କାରଣ ଯୋଗୁଁ? ବିକଜ ନମ୍ବର 1, ଈଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ଗଡ୍ ଇଜ ହୋଲି ଗଡ୍, ମୋଷ୍ଟ ହୋଲି। ତାଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ସକାଶେ ଆମେ ତାହାକୁ ଭୟ କରିବା। ଯୋଉଟା କି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 15 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ ଲେଖା ଅଛି ହେ ପ୍ରଭୁ କିଏ ତୁମକୁ ଭୟ ନ କରିବ? କିଏ ତୁମ୍ଭ ନାମର ଗୌରବ କୀର୍ତ୍ତନ ନ କରିବ? କାରଣ କେବଳ ତମେ ପବିତ୍ର ଅଟ, ସେ ଜୀବନ୍ତ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ହି ଇଜ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଗଡ୍। ତାଙ୍କର ମହାନତା, ତାର ଗ୍ରେଟନେସ୍ ପାଇଁ, ମହାନତା ପାଇଁ, ଯୋଉଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 10 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ରୁ 17 ପଦ ଲେଖା ଅଛି। ଏବେ ହେ ଇସ୍ରାଏଲ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାର ଡ୍ୟାସ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ଏସବୁ ଛଡା ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ତମଠାରୁ ଆଉ କଣ ଲୋଡନ୍ତି ବା ଆଶା କରନ୍ତି? କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଦେବଗଣର ଦେବ ଓ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ମହାନ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଓ ଭୟଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର। এটা ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉତ୍ତମତା, ଆମେ ଗ୍ରେଟନେସ୍ ଦେଖିଲୁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ କଣ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୁଡନେସ୍, ଉତ୍ତମତା, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 12 ଅଧ୍ୟାୟ 24 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି କେବଳ ସଦାପ୍ରଭୁକୁ ଭୟ କର, ପୁଣି ସତ୍ୟ ରୂପେ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ସହିତ ତାହାଙ୍କର ସେବା କର, କାରଣ ଦେଖ ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ
କେମନ୍ତ ମହତ୍ କର୍ମମାନ କରିଅଛନ୍ତି। କଣ ମହତ୍ କର୍ମ ଆମ ପାଇଁ ଆପଣ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି? ଆଜି ଜଗତରେ 33 କୋଟି, କିଏ କହୁଛନ୍ତି 90 କୋଟି, 140 କୋଟି 50 କୋଟି ଲୋକ ହେଇଗଲା, ଆଉ 150 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ବି ହେଇଗଲେ। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଈଶ୍ୱର, ଆମେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଏଇ ରାସ୍ତା ସେ ରାସ୍ତା ଏ ରାସ୍ତା ସବୁ ରାସ୍ତା ନାକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଛି। କାଇଁ? କୋଉ ଦେବତା କୋଉ ଦେବୀ ଜଗତରେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ପୁଣି ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟର ସେ କୃଷରେ ବଳି ହେଲେ, ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ପରେ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଲେ, ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ସେ ବଞ୍ଚିକରି ଉଠିଲେ, ଜଗତରେ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ଲେଙ୍ଗଡାକୁ ଚଲାଇଲେ, ଅନ୍ଧକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ, ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜୀବନ ଦେଲେ ଏବଂ ନିଜେ ମରଣ ଭୋଗ କଲେ ଏବଂ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ। କେ? କୋଉ ଦେବତା, କୋଉ ଦେବୀ, କୋଉ ବ୍ରହ୍ମା, କୋଉ ବିଷ୍ଣୁ, କୋଉ ମହେଶ୍ୱର, କୋଉ ପ୍ରଜାପତି? କେ? नो बडी। आकाश नीचे मनुष्य मान मध्य एपरी कौन नाम ना जो नाम आपण को मते जगत को परित्राण पाइबा पड़ो। ओनली द ग्रेट नेम, रेजरेक्टेड, पुनरुत्थित नेम, जीवित परमेश्वर प्रभु जीशु ख्रीस्ट। जीशु, जीजस, जीजस इट्स ए ग्रीक वर्ड जार अर्थ होची सेवियर बा त्राणकर्ता बा उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता। ऋग्वेद रे, पार्थिव ब्रह्मांड गीता रे एवं उपनिषद रे ए वाक्य लेखा अछि। लोक भ्रांत हे भ्रांति मूलक कार्य करुछन्ति। तो ए अछि महानता, इज ऑलमाइटी गॉड, ओमनिशियंट गॉड, ओमनीप्रेजेंट गॉड, से सब जानते। तृतीय विषय ईश्वर उत्तमता कौन आम देखलु। हाँ, अंतगुण सहित महत् काम। तृतीय विषय देख। चतुर्थ विषय ईश्वर होचंदी क्षमाशील परमेश्वर। के आमर पाप को क्षमा करि परबो? हु इज? नोबडी। ईश्वर छड़ा केही हमको क्षमा करि परिबो नाही। तो स्वयं परमेश्वर इनकार्नेशन ऑफ मैन, ही इनकार्नेटेड थ्रू मरियम, नॉट बाय द ह्यूमन बीइंग। कौन से मनुष्य राजबीर्य द्वारा नुहे, पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हेले एवं से जन्म हेले। ऐसे अवर्णनीय व्याख्या करा जाय परिबो नाही, किंतु यह सत्य। वर्ल्ड हिस्ट्री सेज, वाक्य प्रमाण दिए एवं हजार हजार साइंटिस्ट माने मते बिलीव करूछन्ति वर्तमान। ते स्वयं से परमेश्वर से केवल क्षमा दे पारिबो, बिकॉज से क्षमा देबा पई प्रायश्चित कर्म करिसंती। कौन करिसंती? रक्त देइसंती। जो रक्त रे जीवन अछि, जो रक्त रे क्षमा अछि, जो रक्त रे पवित्रता अछि, जो रक्त रे विश्वास करिबा द्वारा हमर पाप क्षमा हेई पारुची आज मध्य। आ जति दिन पर्यंत प्रभु आसीबे नाही तति दिन पर्यंत तार पर होबनी। काई होबो नाही? विचार करबा को आसीबे, आ पाप क्षमा करिया को नाही। तो सेति पई मोर ए युवा युवती मानकु बा जो माने आज पर्यंत नामधारी ख्रिस्टियन हेकरी अछंती, भाबुछंती गिरजा गले, दशमांश देले, बाप्तिस्म नेले, परित्राण मिलिबा पाप क्षमा। नो नो नो, नॉट एट ऑल। एकदम नुहे। यदि कई से प्रकार शिक्षा दौरान मु कहबी क्षमा सहित बहुत भ्रांत 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 शिक्षा। केवल अनुताप करने द्वारा पाप पाए एवं विश्वास करने द्वारा कौन विश्वास करिब? रोमियो 10:9 पदरे मुखे जदि अष्टादर जदि यीशु को स्वीकार करी त्राणकर्ता एवं प्रभु बोले एवं से आम मान निमंते प्रायश्चित कार्य करिसंती एवं समाधिस्थ हला परे तृतीय दिवस से बंचिक उठिसंती, हृदय विश्वास करी तबे से परित्राण पाइब। अदरवाइज नो हे परिबो नाही। क्षमा केवल यीशु करि परिबो। क्षमा पाई से कार्य के करिसंती क्रूस उपरे। से महान क्षमाशील परमेश्वर। सेति पाए गीत संहिता 130 अध्याय 4 पद लिखा गला,
ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭକୁ ଯେପରି ଭୟ କରାଯାଏ ଏଥିପାଇଁ ତୁମଠାରେ କ୍ଷମା ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଦରକାର ଯେ ସେ କ୍ଷମାମୟ ପରମେଶ୍ୱର, ଯଦିଓ ନ୍ୟାୟବାନ ଏବଂ କ୍ରୋଧୀ ପରମେଶ୍ୱର। ୟେସ୍, ଜିହୁଦା ବଂଶ ସିଂହ ଶାବକ ସେ ଚିରି ପକାଇବେ, ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଅଛନ୍ତି। ଏ ଗଛଟା ଏ ବର୍ଷ ଫଳ ଦେବ, ନଦେଲେ ଆର ବର୍ଷ ଦବ, ନଦେଲେ ଆର ବର୍ଷ ଦବ। ମାଳି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଉପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସାର ଦେବି, ପାଣି ଦେବି। ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ନ ଫଳ ଫଳିବ ଚିରିକିରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ, ଫିଙ୍ଗି ଦେବେ। ସାବଧାନ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଆମେ ଯେମିତି ଅନୁତାପ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଏବଂ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରିବା। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଣ? ଯହୋଶୁଆ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 23 ପଦ ଏବଂ 24 ପଦ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ତାକୁ ଭୟ କରିବା। କଣ? ତାଙ୍କର ଏଇ ବିଷୟ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ଯହୋଶୁଆ ଏ ସମସ୍ତ କର୍ମ ସମୀକ୍ଷା କଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟକୁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ କହିଲେ, ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି କହୁ, ମୋର ସେଥିରେ ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ପରିବାର, we have decided to serve you Lord। ଆମେ ତମର ସେବା କରିବୁ, ଏକଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ। ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ, ବିଚାର। କେହି ବିଚାର କରିବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଦେବାଦେବୀ, ସେମାନେ କୋଉଠି ଲୁଚିବ ତା ଠିକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଆସୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ, ପ୍ରଥମ ଆଗମନ ତ ହେଇଯାଇଛି, ପଢୁଛୁ ଆମେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ନିଶ୍ଚିତ, 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 କେହି ରୋକି ପାରିବ ନାହିଁ। আর ତାର ସଂକେତ ସବୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେବା ପାଇଁ, ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଭୟ କରିବା। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 14 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର। ସହଜ ଓଡ଼ିଆ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କର, ଭକ୍ତି କର, ତାଙ୍କଠାରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅ, ମନ୍ଦତାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପାପରୁ ଫେରି ଆସ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଓ ତାହାଙ୍କୁ ଗୌରବ ପ୍ରଦାନ କର, କାରଣ ତାହାଙ୍କର ବିଚାର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛି। ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଈଶ୍ୱର ବିଷୟକ ଭୟ, it is necessary, it is not optional। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ବିପଦ, ବଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ଇଟ୍ସ ନେସେସାରୀ। ଫିୟର ଅଫ ଦ ଲର୍ଡ ଇଜ ନେସେସାରୀ, ଫିୟର ଅଫ ଦ ଗଡ ଇଜ ନେସେସାରୀ। ଫର ହ୍ୱାଟ? ଗୀତସଂହିତା ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦରେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଭୟରେ ତୁମ୍ଭ ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର ଆଡେ ପ୍ରଣାମ କରିବି। ସେ ଯେହେତୁ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି, ସେ ଯେପରି ଜୀବନ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଜୀବନ ନେଇପାରନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଯେପରି କ୍ଷମା କରିପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା। ପ୍ରଣାମ ଅର୍ଥ ୱର୍ସିପ, ତାର ବଶ୍ୟତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ତାଙ୍କର ମାଷ୍ଟରସିପକୁ, ଲର୍ଡସିପକୁ ମାନି ନେବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ତାଙ୍କର ଏହା ମାନେ ଗୀତ ସଂହିତା ଏଟା 5 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦରେ ଅଛି, ଆଉ 89 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦରେ ମଧ୍ୟ, 89:7 ରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହଉଛି ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗୀତ ସଂହିତା 2 ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଭୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କର ଓ କମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଲ୍ଲାସ କର। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ କମ୍ପମାନ ହେଇକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସେବା କର। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ସେ ଆମକୁ ପାପରୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 10 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦରେ ଏକଥା ଲେଖା ଅଛି। 20 ଅଧ୍ୟାୟ 20 ପଦରେ, ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଓ ତୁମମାନେ ଯେମନ୍ତ ପାପ ନ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣାର ଭୟାନକତା ତୁମମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଗୋଚର କରିବାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆସିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ, ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯାତ୍ରା 20:20। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ଏହା ଉତ୍ତମ ଶାସନ କରେ, ଆମକୁ ଡିସିପ୍ଲିନ କରେ। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ
23 অধ্যায় 3 পদরে কথা লেখা যায় যে এক ব্যক্তি ধর্মরে ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ, ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟ ଥିଲେ ଭୁଲ ହବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କଲେ ଭୁଲ ହବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଆମର ଲିଡରସିପରେ ଆମର ଶାସନ କଳାପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତି ଭୟର ଅଭାବ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଚିତାର ଅଭାବ, ଧାର୍ମିକତାର ଅଭାବ, ମନ୍ଦତାକୁ ଘୃଣା କରିବାର ଅଭାବ ରହିଛି। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 19 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ଏବଂ 9ରେ ଏହା ନ୍ୟାୟ ଶାସନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆମେ ଉତ୍ତମ ପାଳକ, ପ୍ରଚାରକ, ଲିଡର and good citizen ହେବାକୁ ଚାହୁଁ, it is necessary କଣ? It is necessary for administration of justice। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ, ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ 2 କରିନ୍ଥିୟ 7 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ, ଏହା ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ବା ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନରେ ପବିତ୍ରତାର ସିଦ୍ଧତା ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ। ପବିତ୍ରତାର ସିଦ୍ଧତା ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ। It is necessary for the perfecting of holiness in our Christian lives। 2 କରିନ୍ଥିୟ 7 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରେ। ତ ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନିବା, ମୁଁ ଶେଷରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନିବା, ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା, ଭକ୍ତି କରିବା, ବା ଏଇ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା, ଫଳ କଣ ହବ? What will be the result? ଫଳ କଣ ହବ? 11ଟି ବିଷୟ ରହିଛି, ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଦେଖିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା, ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା, ଗୀତ ସଂହିତା 147 ପଦର 11 ପଦ ଅନୁସାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଭୟକାରୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଓ ତାହାଙ୍କର ଦୟାରେ ଭୟକାରୀ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ତୁଷ୍ଟ ରୁହନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା, ଭକ୍ତି କରିବା, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନିବା, he will be pleased to us। ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଯେ ଏତଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନଙ୍କର ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧିକ କରୁଣା ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନିବା, ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା, ତାଙ୍କର ଦୟା କରୁଣା, ଗୀତ ସଂହିତା 103 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦ ଅନୁସାରେ ପିତା ଯେପରି ଆପଣା ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଯେପରି ସ୍ନେହ ବହନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଭୟକାରୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ସେରୂପ ସ୍ନେହ ବହନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଭୟ କରିବା। ତୃତୀୟ ବିଷୟ କଣ? ଯେ ପ୍ରେରିତ ତାର 10 ଅଧ୍ୟାୟ 35 ପଦରେ ଲେଖା, ଏତଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ଯେ କେହି ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରି ଧର୍ମାଚରଣ କରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାବାଦୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଯଦି କେହି ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରେ, ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଚରଣ, ପବିତ୍ର ଆଚରଣ କରେ, ସେ ଯେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହୁଏ, ଏହା ମୁଁ ସତ ବୁଝୁଅଛି। ପିତର କହୁଛନ୍ତି, ପିତରଙ୍କ ଠାରୁ କର୍ଣ୍ଣେଲିୟ ଓ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏକଥା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ଆଚରଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କରୁଣା ସେ ଲାଭ କରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ସେ ପାଏ। ଗୀତ ସଂହିତା 103 17 ପଦରେ ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟା ଅନାଦି କାଳ, ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣା ଭୟକାରୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରୁହେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର, ହେ ପ୍ରଭୁ ଭୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମତେ ଶିଖାଅ। ସେଟା ଲୁକ୍ ତାର 10 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 50 ପଦରେ ରହିଛି। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ, ଏତଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ ହୁଏ। ଗୀତ ସଂହିତା 112 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରେ ଯେଉଁ ଜନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରେ ସେ ଧନ୍ୟ। ଏବଂ 2-3 ପଦ ଯଦି ପଢିବେ, ଲେଖା ଅଛି, ତାଙ୍କର ଘରେ ଧନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ଥାଏ, ତାଙ୍କର ଜେନେରେସନ ପୃଥିବୀରେ ବିକ୍ରମଶାଳୀ ହବ, ଏଟସେଟ୍ରା ଏଟସେଟ୍ରା। ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଲାଭ ହୁଏ। ହିତବୋଧେ 16 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସର ଭୂମି। ସପ୍ତମ ବିଷୟ,
ମନ୍ଦତା ଠାରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରେ। ମନ୍ଦ ଲୋକର ସହିତ, ମନ୍ଦ ପ୍ରକୃତି ସହିତ, ମନ୍ଦ ପାପ ସହିତ, ପାପ ସହିତ, ମନ୍ଦତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ହିତବୋଧି 16:6 ସେ କଥା ଲେଖାଯାଏ। ଏବଂ କଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଦୁଷ୍କର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ଆଜି ଈଶ୍ୱର ଭୟ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ବହୁତ କମ। ଆବଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୁଃସାହସର କର୍ମ କରନ୍ତି। ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ ତ ଛାଡ଼, ବହୁତ ଦୁଃସାହସର କର୍ମ, ମନ୍ଦ କର୍ମ ସେମାନେ ବହୁତ କର୍ମ କରନ୍ତି। ପ୍ରଚୁର ଅଭାବ ରହିଛି ସେଟା। ଅଷ୍ଟମ ବିଷୟ କଣ ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସହଭାଗିତା ସ୍ଥାପନ କରେ। ମାଲାଖି 3:16 ପଦରେ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ ବା କଲେ, ସେମାନେ ଏକ ଆରେକଙ୍କର ସଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ମନୋଯୋଗ କରି ତାହା ଶୁଣିଲେ। ଫେଲୋସିପ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ, ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଫେଲୋସିପ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ନବମ ବିଷୟ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭୟ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭୟକୁ ଦୂର କରେ। ଯେ ଫାନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଭୟ, ଯେଶାୟା 8:12 ଏବଂ 13 ପଦେ ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ ବିଷୟକ ତୁମମାନେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ଅବା ତହି ବିଷୟରେ ତ୍ରାସଯୁକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଶୂନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ହିଁ ତୁମମାନେ ପବିତ୍ର ରୂପେ ମାନ୍ୟ କରିବ। ପୁଣି ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭୟ ସ୍ଥାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ତୁମମାନଙ୍କର ତ୍ରାସ ଭୂମି ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା, ଆଦର କରିବା, ତାହେଲେ ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଭୟ ଠାରୁ, ଫାନ୍ଦ ଠାରୁ ସେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଦଶମ ବିଷୟ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଜୀବନ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ମିଳେ। ପ୍ରାର୍ଥନାର ଜୀବନେ ଆମେ ସିଦ୍ଧତା ଲାଭ କରୁ। ଗୀତ ସଂହିତା 145:19 ପଦ ସେ ଆପଣା ଭୟକାରୀ ମାନଙ୍କର ବାଞ୍ଛା ଅର୍ଥାତ୍ ମନର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି ବା କରିବେ। ଆହୁରି ସେ ସେମାନଙ୍କର କାକୁକ୍ତି ଶୁଣିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ଗୀତ ସଂହିତା 145:19 ପଦରେ ଅଛି। 20-21 ଆହୁରି ଉତ୍ତମ କଥା ଲେଖା ଅଛି। ଶେଷରେ 11ତମ ବିଷୟ କଣ? ଜୀବନରେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଦିଏ। ଜୀବନରେ ଇଟ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ଲଙ୍ଗ ଲାଇଫ। ହିତୋପଦେଶ 10:7 ପଦ। The fear of the Lord prolongeth days, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଆଣିଦିଏ। ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ଦିନ ବଢାଏ, ଆମର ଆୟୁକେ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ଆୟୁଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା, ଭକ୍ତି କରିବା, ଭୟ କରିବା, ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବଢାଇବା, ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବଢିବା, ସହଭାଗିତା କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପବିତ୍ରକିତ ଆମେ ହେଇପାରିବା। ତେବେ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଶେଷରେ ମୁଁ ଏକଥା କହିବି, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଏ ସ୍ଥାନରେ ଅଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେପରି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭୟ କରିବା, ମିନ୍ସ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା, ଭକ୍ତି କରିବା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେବା। ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଯେପରି ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ଗୀତ ସଂହିତା 86:11 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମର ପଥ ମତେ ଶିଖାଅ, ମୁଁ ତୁମ ସତ୍ୟରେ ନମନ କରିବି। ତୁମ ନାମକୁ ଭୟ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଏକ ମନା କର। ହିତୋପଦେଶ 15:16 ପଦ ଏବଂ 19:23 ପଦରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କର ହେବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରକାର ହୃଦୟ ଏବଂ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜୀବନର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ଯାଏ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା, ଭକ୍ତି କରିବା, ତାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାକୁ ଶିଖିବା।